ओं श्री लक्ष्मी जगन्नाथाय नमः। आमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारार परमब्रह्म परमेश्वर को सगुण भाव आमे विभिन्न पूजा पद्धति माध्यम उपासना करिथाउ, जद्वारा आम मन रे एकाग्र भाव सृष्टि होगा सहित मन प्राण शरीर हृदय शुद्ध रहे एवं परमब्रह्म परमेश्वर गोटे महाभाव सहित आमे आमर भाव को मिसाई दिव्यतर प्रवाह मज्जि जाइथाउ। तेबे आसंतु आज जानिबा आलती करिवार सठिक विधि। आमे जानिछे जेतेबेले आमे जेकोसी पूजा कार्य करिथाउ, पूजा उपचार परे आलती करिथाउ, आलती करिबा द्वारा आम मन रे ठाकुरंक प्रति गोटे एकाग्र भाव सृष्टि हुए एवं देवदेवी को संतुष्ट करिवार गोटे प्रकृष्ट माध्यम हेउछि आलती। कारण विभिन्न प्रकार मंत्र सहित श्लोक जनाण स्तोत्र एही समय रे पाठ करा जाए। घंटा शंख मृदंग घंटी मध्य बजा जाइथाए, जद्वारा गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हुए एवं जो देवदेवी को पूजा करुछंती तांकरी पाखरे ही निजर मन निविष्ट होई रहे। तेबे आलती करिवार किछि विधि मध्य रहिछि, आसंतु से संपर्क रे जानिबा। सर्वप्रथमे जानिबा आलती अर्थात कौन। आलती बा जहाको आरती बोली कहा जाए, आ अर्थात पूर्णता बा कंप्लीटनेस, रति अर्थात सुख शांति आनंद, अर्थात जहाँ माध्यम संपूर्ण सुख संपूर्ण शांति बा आनंद संतोष मिलता है ताहा हेउछि आलती। एवं ताहाको आरत्रिक बोली मध्य कहा जाए, अर्थात जो दीप को आमे जाली थाउ तद्वारा अंधकार दूरीभूत हुए। जेपरि भावरे मनीष मध्यरे अज्ञान रूपी अंधकार रहिछि, तम भाव रहिछि, ताकू दूर करिबा पाई दिव्यत्वर चेतना को प्रवाहित करिबा पाई ज्ञानर आलोक आवश्यक। आलती करिबा द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर को आमे प्रार्थना करिथाउ, हे प्रभु आमर मन मध्यरे आमर हृदय मध्यरे जो अमा अंधकार रहिछि अज्ञान रूपी, ताकू एही आरती माध्यम दिव्य ज्ञानर आलोक दे दूरीभूत कर एवं आम मध्यरे दिव्यत्व एवं देवत्वर प्रवाह को प्रवहमान कर। सेथिपाई आलती करा जाए। आमे जानिछे आमर जो 7 प्रकार पूजा विधि रहिछि, 7 प्रकार उपचार पूजा रहिछि, 64 उपचार, 32 उपचार, 24 उपचार, 18 उपचार, 16 उपचार, 10 उपचार एवं 5 उपचार। यही 7 उपचार माध्यम आमे परम ब्रह्म को पूजा करिथाउ, विभिन्न सगुणात्मक देवदेवी माध्यम विभिन्न स्वरूप। तेबे उपचार पूजा परे सर्वशेष आलती करा जाए। समस्त प्रकार उपचार परे नैवेद्य समर्पण परे ही आलती करा जाए बा आरत्रिक करा जाए। तेबे साधारणतः 3 प्रकार भाव ठाकुर को आलती करा जिबार विधि रहिछि। प्रथमतः हेउछि कर्पूर आलती, द्वितीय हेउछि घृतवती बा घिओ बलिता आलती, तृतीय हेउछि पिष्टक आलती, जहाँ आमर पुरी श्रीमंदिर रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे पिष्टका भर्ती बा पिठो आलती करा जाए, जहाँ चाउल चूना दही एवं कर्पूरर गोटे मोटा बहल मिश्रण बा छाटण। तेबे साधारणतः गृह मानकरे मंदिर मानकरे विभिन्न धर्म अनुष्ठान मानकरे 2 प्रकार आलती करा जाए, जहाँ हेउछि कर्पूर आलती एवं घृतवती आलती। कर्पूर आलती साधारणतः पंचमुखी आलती दानी रे करा जाए, जहाकू 3टी 5टी 7 9 11 21 31 51 बा 101 यही क्रम रे करा जाए। अर्थात यही क्रम रे ही कर्पूर को रखा जाए। जदि बड़ दानी होइथाय अधिक संख्यार कर्पूर रखा जाए। यही क्रम रे जदि पंचमुखी कर्पूर दानी रे देउछंती ताहाले 5टी कर्पूर रखा जाए। द्वितीयतः घृतवती आलती बा घिओ बलिता, सेही समान क्रम रे घृतवती आलती दिया जाए। साधारणतः पंचमुखी आलती दानी रे 5टी बलिता दिया जाए। दीपरे साधारणतः 2टी बलिता 4टी बलिता को जेतेबेले आमे एकाठी करी देइथाउ गोटिए तेज शिखा आसीबा पई, सेतेबेले घृतवती आलती दानी रे 5टी बलिता को दिया जाए एवं यह माध्यम रे ठाकुर को आलती करा जाए। तेबे आलती करिवार जो सब विधि रहिछि से संपर्क रे आसंतु जानिबा। साधारणतः आलती जेहेतु पूर्णता प्राप्ति करिवार गोटे प्रकृष्ट माध्यम 9 थर बा 11 थर बा 21 थर यही संख्या रे ही आलती करा जाए, जद्वारा संपूर्ण भाव रे आनंद एवं पूर्णता प्राप्ति करा जाए ठाकुर
ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଦିଗରେ ହିଁ ଆଳତି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଳତି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣରେ, ତାପରେ ଶ୍ରୀପାଦ ଦେଶରେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଭୁଜରେ, ତାପରେ ହୃଦୟରେ ବା ବକ୍ଷ ଦେଶରେ, ତାପରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ, ମସ୍ତକରେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ 9 ଥର, 11 ଥର ବା 21 ଥର ଆଳତି କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଳତି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ଲୋକ ଜଣାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ବା ଭଜନ ପାଠ କରାଯାଏ। ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟି ବଜାଯାଏ। କାରଣ ଏହିସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆଳତି କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ମନର ଏକାଗ୍ର ଭାବ ସେହି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଆଳତି ଦାନୀକୁ ରଖି ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଠିଆ ହୋଇ ହିଁ ଆଳତି କରାଯାଏ, ବସିକି ଆଳତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଳତି ସରିବା ପରେ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯାଏ, କାରଣ ତାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି କାଳାଗ୍ନି, ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ବା ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ। ସବୁବେଳେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଦିଗରେ ଆଳତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଦେବତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ମିନିଟ୍ ଆଳତି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ, ସକାଳେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଥବା ଭୋଗ ଦେବା ସମୟରେ। ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ମିନିଟ୍ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳତି କରିବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଳତି କରିବେ ନାହିଁ। ଉପଚାର ପୂଜା ପରେ, ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ ପରେ, ତାମ୍ବୁଳ ଦେବା ପରେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୀପକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଶିଖାରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିବେ, ସ୍ମରଣ କରିବେ ତ୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମା ତ୍ୱଂ ରୁଦ୍ର ତ୍ୱଂ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଜାପତେ ତ୍ୱମେକ ଜଗତନାଥମ୍ ଅଗ୍ନି ରୂପଂ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଳତି ଦାନୀରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଆଳତି ଦେବାର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଳତି ଦେବେ। ଯଦିଓ ସର୍ବଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ ଜଣାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ, କାରଣ ପୂଜା ଉପଚାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଳତି ନିମିତ୍ତ ସେଭଳି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଜନ, ଶ୍ଲୋକ, ଜଣାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ବା ଯଦି କୌଣସି ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ବଜାଇ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଳତି କରିବେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆଳତିର ଓଁ ଅଗ୍ନିଜ୍ୟୋତି ରବିଜ୍ୟୋତି ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦୃଶ୍ୟତେ ଶୈବ ଜ୍ୟୋତିରୂପେଣ ଦୀପୟାମି ନିବେଦୟେତ୍ କର୍ପୂର ବର୍ତ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତଂ ବହ୍ନିନାଂ ଯୋଜିତଂ ମୟା ଆରତ୍ରିକଂ ମିଦ୍ୟଂ ଦିବ୍ୟଂ ଗୃହାଣ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟୌ চ ଧରଣୀ ବିଦ୍ୟୁଦଗ୍ନିସ୍ତ୍ୱମେବ চ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଜ୍ୟୋତିଷିଂ ଆତ୍ରିକଂ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାଂ। ଓಂ ସର୍ବଦେବଦେବୀ ଆରତ୍ରିକ ସମର୍ପୟାମି ସାଜ୍ୟ চ ବର୍ତ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତଂ ବହ୍ନିନାଂ ଯୋଜିତମୟା ଦୀପଂ ଗୃହାଣ ଦେବେଶ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ତିମିରାଂ ପହଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ସର୍ବଦେବଦେବୀ, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୃହର ଅନ୍ଧକାର ଭାବ, ମୋ ମନର ଅନ୍ଧକାର ଭାବ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରି ମୋର ଗୃହକୁ ଆଲୋକିତ କର ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ତମସିକ ଭାବ, ତମ ଭାବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ଦିବ୍ୟତା ଚେତନାରେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ସହିତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାରଣ ଆଳତି କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ମଜ୍ଜିଯିବା। ଏହି ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଭାବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଦେବଦେବୀଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଓଁ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମୋ ନମଃ।